ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀ ਪਲੱਸ ਪਲੱਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਦੋ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬੈਕ ਐਂਡ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਫਰੰਟ ਐਂਡ। ਬੈਕ ਐਂਡ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਬੈਕ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਰੰਟ ਐਂਡ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਡੇਟਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਬੈਕ ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਡੇਟਾ ਸਟੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਰੰਟ ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਬੇਸਿਕ ਵਗੈਰਾ ਫਰੰਟ ਐਂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਔਰੈਕਲ ਮਾਈ ਸਿਕੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕ ਐਂਡ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਕ ਸੀ ਪਲੱਸ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਸੀ ਪਲੱਸ ਪਲੱਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਬੈਕ ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਿੰਪਲ ਟੈਕਸਟ ਫਾਈਲ ਜਿਵੇਂ ਨੋਟਪੈਡ ਦੀ ਫਾਈਲ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਬੈਕ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲਸ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। stdio.h include conio.h include string.h। थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर लेना मैं। string.h फाइल हैंडलिंग के लिए अपने को है हेडर फाइल fstream.h fstream.h। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਕਲਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸਦਾ ਡੇਟਾ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਸਕ ਦਊਂਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਦੋ ਤਿੰਨ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਪ ਜੋੜਨੇ ਆ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਡਮਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਾਲ ਨਾਲ। क्लास स्टूडेंट स्टूडेंट क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲੈਣ, ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾ ਲਿਓ। ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਐਸ ਨੇਮ, ਉਸਦਾ ਸਿਟੀ, रोल नंबर, एज। ਜੇ ਕਲਾਸ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ CLASS ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਕਲਾਸ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਸਦਾ ਕੀਵਰਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਲਡ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੋ ਕੇ ਐਂਟਰ ਕਰ ਲਾਂ, ਐਡਮਿਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ठीक है, आप क्लास पूरा वर्ड नहीं लिख सकते, मैं इतने CLS लिख लेना। ठीक है, क्लास का आप कीवर्ड लिखा कल CLS, देन पब्लिक। पब्लिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੋਈ ਨਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਓਪਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੋਰ ਐਡਮਿਟ। ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ void insert data, void search data, void print data। क्लास क्लोज। इंसर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ
थोड़े टाइम लैके बनाने घंटे च सारा प्रोजेक्ट बन जाऊगा। अपन थोड़े जे पहले ही सैटिंग करके चलिए। सी आउट, एंटर, नेम, फ्लैश एन सारे दे अगे लगाई जाने हैं। 3 नेम। आवाज आ रही है क्लियर? गेट्स, सीन कर लो चाहे गेट्स कर लो, ठीक है। फिर आप स्ट्रिंग एंटर करनी है। सी आउट, एंटर, रोल नंबर, सीन, आर नंबर, देन है अपना एंटर एज, एज, एंटर क्लास, क्लास का ਆਪਾਂ नाम की रखा CLS वेरिएबल का, एंटर सिटी, जो स्ट्रिंग है उन्होंने मैं मोस्टली गेट्स के नाल ही करदा। तुसीं गेट्स के नाल स्कैन एफ या सीन जिवें मर्जी कर लो, गेट सिटी, ठीक है। जो जो होर चीज़ चाहिए तुसीं इस दे अकॉर्डिंग उस दे विच इनपुट करी जाइयो। क्लास है, सैक्शन पाना है, ठीक है, जिन्नियां चीज़ां पानियां उस दे विच आ जाणगियां अपनियां। उन्ने उत्ते आपां डेटा मैंबर भी डिक्लेयर कर लांगे, ठीक है। इंसर्ट, जो आप स्टूडेंट का डाटा इंसर्ट कर रहे हैं, हले सैट कर रहे हैं, आप वैल्यू स्कैन कर रहे हैं। दैन आप प्रिंटिंग के लिए थोड़ा बना लें। आउट स्लैश एन नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम है, दैन अपनी सिटी, एज, एज, रोल नंबर, रोल नंबर, दैन उसकी क्लास, क्लास का अपना वेरिएबल नेम सी CLS। रोल नंबर ऊपर ला जाने थोड़ा जिहा, जो आप एक दिखाना। दैन सी आउट स्लैश एन नेम, एस नेम है शायद, स्लैश टी, रोल नंबर, स्लैश टी, एज, स्लैश टी पता ही अपन टैब के लिए भी थोड़ी स्पेस आ जाए अपने आप। नेम, रोल नंबर, एज, क्लास, स्लैश टी, देन सिटी। सिंपल क्लास बनाई स्टूडेंट, नेम, सिटी, रोल नंबर, एज, क्लास, देन 2-3 फंक्शन बना लिया आप। पब्लिक, इंसर्ट डाटा, सर्च डाटा, ते एक अपना है प्रिंट डाटा। ये तो अपना सिंपल स्टूडेंट एक अपनी क्लास बना के रख ली। क्लास आप बेसिकली क्यों बनाने, लाइक आप समझे हुए हैं कंजैशन ते कपलिंग ते कोहिजन वाला कंसैप्ट भी। एक चीज़ जो अपने आप च कंप्लीट होवे उसनूं आपां क्लास दे नाल क्लास च बना सकते। जिवें हुण स्टूडेंट का डेटा इस च ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ वेरिएबल्स है, इस च ਉਹਨੂੰ इनपुट किया जा रहा है, इस च ਉਹਨੂੰ प्रिंट किया जा रहा है। इसकी क्लास की आपां थ्योरी पढ़ चुके हैं, ठीक है, या समझ चुके हैं। दैन हुण अपना मेन कंसैप्ट स्टार्ट करते हैं आपां। वॉइड मेन, कुछ आप जो प्रोजेक्ट है इसमें अपन मैन्यू ड्रिवन बनाना पैना। आप एक इंटीजर ले लिया चॉइस, CH चॉइस, एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना लिया S कैपिटल, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना लिया S,
ਹੁਣ अगर आप चाहते हैं भी लॉगिन भी कराइए किसी तरीके भी एक यूजर नेम पासवर्ड भी लिखना है तो आप एक छोटा जिहा कंसैप्ट इत्थे होर भी लगा सकते हैं लाइक आप एक लॉगिन फंक्शन बना लिए लॉगिन वो क्लास तो बाहर बनावांगे क्योंकि वो उसका स्टूडेंट नाल कोई लिंक नहीं है लॉगिन कैरेक्टर पासवर्ड 20 सी आउट एंटर पासवर्ड 3 पासवर्ड ਹੁਣ स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन यूज कर लेने हैं इसनों भी आप फाइल्स चो यूज कर सकते हैं पर फिलहाल मैं सिंपल लेके चल रहा भी तुहानू ईजीली समझ आ जाए सिंपल पासवर्ड में आप कंपेयर कर लेने सिंपल 1 2 3 4 5 अगर ये दोनों सेम है 0 मतलब कोई फर्क नहीं है दोनों आप कर लेने रिटर्न 1 एल्स रिटर्न मैं तो कोड भी शेयर करूंगा तुहाडे नाल तेरी वीडियो भी शेयर करूंगा फिर ईजीली समझ आ जाएगा ये हुण एक मॉड्यूल है ठीक है मैं नाल नाल लिखी जाना थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाएगा तुहाडे लई एक ही चीज़ है अपना लॉगिन फंक्शन इत्थे अपना लॉगिन फंक्शन खत्म हो गया इत्थे अपना स्टार्ट हो गया मेन फंक्शन हुण स्टार्टिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਲੌਗਇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੌਗਇਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਇੱਥੇ ਗਿਆ ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਕਰਾਈ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਪਾਸਵਰਡ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਨਪੁਟ 1 2 3 4 5 ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਟਰਨ 1 ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 0 ਮੀਨ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੱਲੇ if x is equal to 1 फिर अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा एल्स आप सिंपली लिख दें सी आउट रॉन्ग बहुत ईजी प्रोजेक्ट बनूगा ईजीली समझ आ जाऊगा तुहानू थोड़ी ये चीज़ा डिटेल आप देख लाँगे बाद में अगर नहीं समझ आई तो आप क्वेश्चन लास्ट पूछ लाँगे हुण एक्स इज इक्वल टू लॉगिन अगर एक्स की वैल्यू 1 है फिर यह पार्ट चले इफ वाला है एल्स की प्रिंट हो जाएगा रॉन्ग पासवर्ड मतलब अगर पासवर्ड साडा गलत है तो यही प्रिंट हो जाएगा हुण इत्थे आ गया आप अगर पासवर्ड ठीक है इत्थे आप स्टार्ट करते हैं डू वाइल क्योंकि मैन्यू ड्रिवन प्रोग्राम होगा अपना हमेशा ही वाइल सी एच नॉट इक्वल टू 0 सी आउट जो सारा प्रोग्राम खत्म हो गया आप कोई मैसेज लगाना है आप इंज लगा सकते हैं /n थैंक्स फॉर चूजिंग दिस स्मॉल एप्लीकेशन सी आउट /n लास्ट दे विच हुण जो अपना प्रोजेक्ट है इस पार्ट के अंदर होगा सारा प्रोजेक्ट जो है अपना केवल इस दे अंदर ही होना चाहिए ना आप पहला देख लेने इस तो बिना सब तो पहला आप की बनाई क्लास एक फॉन्ट छोटा कर लिए सब तो पहला जो मेन है आप क्लास बनाई स्टूडेंट उस दे विच नेम सिटी रोल नंबर एज क्लास इंसर्ट डाटा फंक्शन बनाया जिस डाटा सारा इनपुट करता है एक सर्च डाटा बनाता है एक प्रिंट डेटा इन्होंने दोनों के बीच आप वैल्यूज प्रिंट कराइया ये आप देखा दोनों अलग अलग क्यों लिखा दोनों का परपज फिलहाल तो सेम लग रहा है सर्च के भी डाटा प्रिंट हो रहा है तो प्रिंट डाटा च भी वैल्यूज प्रिंट हो रही है एक आप लॉगिन फंक्शन बना लिया क्लास तो बाहर वो बेसिकली एक इंटीजर रिटर्न करता है अगर पासवर्ड 1 2 3 4 5 एंटर किया तो 1 रिटर्न होगा मतलब ठीक है एल्स की करता है 0 हुण इत्थे मैं कीता सी इन
ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ get ch ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਾਸਵਰਡ ਲੂਪ ਲਗਾਣੀ ਪਊਗੀ i equal to get ch। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਐਂਟਰ ਕਰਾਂਗੇ 1 2 3 4 ਉੱਥੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਐਂਟਰ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਾਸਵਰਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ get ch। ਅਗਰ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਰੀਫ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪਾਸਵਰਡ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਥੈਂਕਸ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜੇ। ਅਗਰ ਪਾਸਵਰਡ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜੇ ਰੋਂਗ ਪਾਸਵਰਡ। ਹੁਣ ਸੀ ਆਊਟ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂ। ਸੀ ਆਊਟ /n enter 1 for insert data, enter 2 to delete data, enter 3 to search data, enter 4 to print all data, enter 5 to clear all, इसनों आप वैसे सी कंपाइलर च बनावांगे पर उत्थे क्लीयर नहीं नजर आना सी, इस करके मैं नोटपैड च टाइप कर रहे हैं, बाद च आप इहनूं उस च पेस्ट कर लेंगे। एंटर 0 to exit, out /n enter your choice here theme ch। देखते हैं कोई स्टूडेंट अगर एंटर कर रहे हैं तो अपन एक बार एंटर करा लेंगे। if ch equal to 1, वन 2 3 4 वन तो स्टार्ट करते हैं। 1 to insert data, insert data ਆਪਾਂ ऑब्जेक्ट बनाया हुआ स्टूडेंट का s, फंक्शन की है insert data, s dot insert data। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ऑब्जेक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਨਸਰਟ ਰੀਡ ਕਰ ਲਈਆਂ s ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ s ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਫਾਈਲ 'ਚ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਫ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਬਜੈਕਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੋ, ਆਫ ਸਟ੍ਰੀਮ f2, ਇੱਕ if ਸਟ੍ਰੀਮ f1। ठीक है,
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਫ ਸਟ੍ਰੀਮ, ਜਦੋਂ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਫ ਸਟ੍ਰੀਮ। f2 ਡਾਟ ਆਫ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ f2 ਡਾਟ ਓਪਨ। ਕਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਓਪਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਿਆ abc1.txt, ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ios append। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ append ਦਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਉਸ 'ਚ ਡਾਟਾ ਰਾਈਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਲ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰਕੇ ਫਾਈਲ ਸਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣਾ ਡਾਟਾ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ iOS append ਲਿਖ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਵਾਂ ਡਾਟਾ ਵੀ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਹਰ ਵਾਰ ਫਾਈਲ ਓਪਨ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਫਾਈਲ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਓਵਰਰਾਈਟ ਹੋ ਜੂਗੀ ਫਾਈਲ। ਜਦ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ append ਕਰਾਂਗੇ। ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ F2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਕਰਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ S ਨੂੰ, ਇਹ ਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਹੈ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ S, ਕਰੈਕਟਰ ਸਟਾਰ ਐਮਪਰਸੈਂਟ S, ਕੌਮਾ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ S। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਲਈਏ। YouTube ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਫਾਈਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੀ ਫਾਈਲ ਹੈਂਡਲਿੰਗ। ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਰਾਈਟ ਕਰੈਕਟਰ ਸਟਾਰ ਐਮਪਰਸੈਂਟ S, ਕੌਮਾ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ S, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਹੈ। F dot write character star and S size of S। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਬਜੈਕਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ। S dot insert data, insert data ਮਤਲਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਾਈਲ ਓਪਨ ਕੀਤੀ, ਕਿਹੜੀ ਫਾਈਲ abc.txt ਓਪਨ ਕੀਤੀ। ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ C ਪਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ CTC ਬਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣ ਜੂਗੀ ਇਹ ਫਾਈਲ abc1.txt। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਪਾਥ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, C ਡਰਾਈਵ, D ਡਰਾਈਵ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ। ਦੈਨ F2.write ਨਾਲ ਆਬਜੈਕਟ ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਫਾਈਲ ਆਪਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਤੀ। ਡਿਲੀਟ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦਊਂਗਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਇਹ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਡੇਟਾ ਸਿੰਪਲ C++ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਸ਼ਨ ਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਐਂਡ 'ਚ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਡ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯੂਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਰਥ ਪ੍ਰਿੰਟ ਡਾਟਾ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨਾ। ਇਫ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਸੀ ਆਪਣਾ F1, ਕਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਓਪਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। F1 ਡਾਟ ਰਾਈਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਰੀਡ, F1 ਡਾਟ ਕਲੋਜ਼। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਵਾਈਲ, ਮਤਲਬ ਵਾਈਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫਾਈਲ 1 abc1.txt ਓਪਨ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਚੋਂ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਰੀਡ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਪਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਸਪੇਸ ਲੈ ਲਈ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਸ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਆਬਜੈਕਟ ਰਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਪੇਸ ਲੈ ਲਈ, ਇਹ ਵੀ ਐਸ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਬਜੈਕਟ ਰਾਈਟ ਕਰਤਾ, ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਜੈਕਟਸ ਰਾਈਟ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੀਡ ਕੀਤਾ, F1 ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਫਾਈਲ, ਰੀਡਿੰਗ ਮੋਡ 'ਚ ਇਫ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦਾ ਹੈ, F1 ਡਾਟ ਰੀਡ,
ਵਾਈਲ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਰੀਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੇ ਤੇ ਐਸ ਡਾਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਸਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਡ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਦੂਗਾ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਡਾਟਾ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਵਾਈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਗਿਆ, ਅਗਲਾ ਡਾਟਾ ਰੀਡ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਈਲ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ EOF ਐਂਡ ਆਫ ਫਾਈਲ। ਇਹ ਵਾਈਲ ਦਾ ਇਹੀ ਪਰਪਸ ਹੈ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਵੇ ਇਹ ਲੂਪ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਂਡ ਆਫ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਡਾਟਾ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਡਾਟਾ ਦਾ, ਇਹ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਤੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੀ ਆਊਟ /n ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ all information cout /n ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖੀ ਜਾਣਾ। name /t roll number /t age /t class /t city, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੇਮ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਏਜ, ਕਲਾਸ, ਸਿਟੀ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਰਪਸ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਇਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਇਫ CH = 4 ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਓਪਨ ਕੀਤੀ, 2 ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਤੀਆਂ, ਆਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨੇਮ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਏਜ, ਸਿਟੀ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਗਈ। ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ F1 ਡਾਟ ਰੀਡ ਉਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ F1 ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੀਡ ਕਰ ਦੇਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਂਡ ਆਫ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਰੀਡ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਡਾਟਾ ਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਆਬਜੈਕਟ ਰੀਡ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੀ। ਐਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਗਏ ਕਦੋਂ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਾਈਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਤਾ, ਐਂਡ ਆਫ ਫਾਈਲ, ਮਤਲਬ ਫਾਈਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ ਆਪਣੀ, ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾਈਕ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਚ ਡੇਟਾ ਬਾਏ ਰੋਲ ਨੰਬਰ। ਇੱਥੇ ਸਰਚ ਡੇਟਾ ਬਾਏ ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਸਰਚ ਡੇਟਾ ਬਾਏ ਨੇਮ, ਸਰਚ ਡੇਟਾ ਬਾਏ ਸਿਟੀ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਕੱਲਾ ਸਰਚ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਆ, ਸਰਚ। ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਲੈ ਲਈਏ R, cout enter roll number you want to search in R, enter roll number you want to search। then ਆਪਾਂ ਫਾਈਲ ਇੱਕ ਓਪਨ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਲੂਪ ਲਗਾ ਲਈ, ਉਹੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼। ਪਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇ, S ਡਾਟ ਸਰਚ ਡਾਟਾ, ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇ, ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ if S ਡਾਟ ਰੋਲ ਨੰਬਰ = R। ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਰੀਡ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਕੱਲੀ ਕਦੋਂ ਕਰੂਗਾ, ਜਦੋਂ S ਡਾਟ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜੇ, R ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਵੇ। R ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਨਪੁਟ ਕਰਾਇਆ। S ਡਾਟ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫਾਈਲ ਚੋਂ ਰੀਡ ਕੀਤਾ। ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਇਹ, ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨੰਬਰ ਪਰ ਪਬਲਿਕ ਚਲਾ ਲਓ। ਸਰਚ ਡਾਟਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, cout /n information of
रोल नंबर और CH इजिकल टू 3, एक आप रोल नंबर एंटर कराया, फाइल चो डाटा रीड करना स्टार्ट करता है, केवल सर्च डाटा प्रिंटिंग ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰੀਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਉਸ ਆਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇਫ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਲਾਈਕ ਥੱਲੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਟ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੱਲਾ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਰਚ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਲਾਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਆਲ, ਕਲੀਅਰ ਆਲ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਲੀਅਰ ਆਲ ਚ ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪੈਂਡ ਮੋਡ ਚ ਨਹੀਂ ਓਪਨ ਕਰਦੇ, ਸਿੰਪਲ ਓਪਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਪਲ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਰੀਰਾਈਟ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਫਾਈਲ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਰੁਕ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੰਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਪੀ ਵਨ ਫਾਈਲ ਇਨਟੂ ਅਨਦਰ। ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ 'ਚ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਆਫ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਾਲਾ ਆਬਜੈਕਟ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੋਂ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਉਸ 'ਚ ਕੀ ਸੀ, ਇਫ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਾਲਾ ਆਬਜੈਕਟ। ਇਹ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਚੱਕੀ ਗਏ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਈ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕੰਸੈਪਟ ਲੱਗੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਡਿਲੀਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ C++ ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਾਈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਇਸ ਚੋਂ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ 5 ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ 1 2 3 4 5, ਇੱਕ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਸਪੋਜ਼ 3, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, 1 ਰੋਲ ਨੰਬਰ 2 ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਜਦੋਂ 3 ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ 4 ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ 5 ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਫਾਈਲ ਹੈ A, ਇਹ ਫਾਈਲ ਹੈ B। ਹੁਣ A ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ B ਚ ਕਾਪੀ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਲਡ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਸੌਰੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਹੈ A, ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ B ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰਕੇ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟ 'ਚ B ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ A 'ਚ ਕਾਪੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ A ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਫਾਈਲ B 'ਚ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਛੋੜ ਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੈਨ B ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ A 'ਚ ਕਾਪੀ ਕਰ ਦੋ ਅਪੈਂਡ ਮੋਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਪੈਂਡ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਤਲੇ 5 ਵੀ ਰਹਿ ਜੂਗੇ, ਥੱਲੇ 1 2 4 5 ਆ ਜੂਗੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਡਿਲੀਸ਼ਨ ਤੇ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ C ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ
on project.cpp। ਆਪਾਂ ਫਾਈਲਸ ਇਨਪੁਟ ਕੀਤੀਆਂ stdio fstream iostream conio string स्टूडेंट क्लास बनाई। पहला पार्ट की है हेडर फाइल्स, दूसरा पार्ट की अपनी क्लास स्टूडेंट क्लास, इसकी किता ਆਪਾਂ नेम सिटी एज क्लास रोल नंबर ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ यूज ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੇਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਨਸਰਟ ਡਾਟਾ नेम रोल नंबर एज क्लास सिटी एंटर कर ली। प्रिंट डाटा च ਆਪਾਂ एस नेम रोल नंबर एज क्लास सिटी प्रिंट करती। सर्च डाटा च रोल नंबर दिस नेम सारा प्रिंट एंटर कट दिया, एंटर आया, दूसरा कॉपी हो गया शायद। रोल नंबर एज नहीं किया शायद, क्लास क्लास खत्म। देन अपना लॉगिन फंक्शन उसकी है पासवर्ड एंटर पासवर्ड स्ट्रिंग कंपेयर, अगर 1 2 3 4 5 है रिटर्न 1 एल्स रिटर्न 0। मेन दे विच स्टूडेंट दा ऑब्जेक्ट एक चॉइस इफ स्ट्रीम f1 ऑफ स्ट्रीम f2 x इज इक्वल टू लॉगिन इफ x इज इक्वल टू 1 है फिर तो अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गए। एल्स तक ले जाने हैं। एल्स की प्रिंट करते हैं आप रॉन्ग पासवर्ड, लॉगिन फंक्शन देन मेन if x is equal to 1 do enter 1 for insert data 2 for delete 3 for search 4 for print 5 for clear all data 0 for exit enter your choice ch if ch is equal to 1 s dot insert data डाटा ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ insert ਕੀਤਾ f dot open abc1.txt किस मोड च append मोड च f2 dot write एक स्टूडेंट ਦੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਫਾਈਲ 'ਚ ਰਾਈਟ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਰਾਈਟ s into एक एस की है स्टूडेंट ऑब्जेक्ट उसनों फाइल च राइट करता है। दैन दो सैकेंड तुसी अपने आप ट्राई करना है इफ सी एच इज इक्वल टू 3 अगर 3 है एक आप आर इनपुट कराया रोल नंबर f1 डॉट ओपन किया है f1 की है इफ स्ट्रीम दा रीड करी गए बट प्रिंट केड़ा कीता है जदों आप रीड किया ऑब्जेक्ट है उसका रोल नंबर ते जिहड़ा आप स्कैन कराया वो रोल नंबर दोने सेम है। दैन नैक्सट की है अगर 4 है तो फिर f1 डॉट ओपन फुल रिपोर्ट प्रिंट करनी है। वाइल लूप लगाई उस एक करके ऑब्जेक्ट रीड करी गए तो आप उसनों किस एस डॉट प्रिंट स्क्रीन पे प्रिंट करी गए। अगर CH5 है तो आप सिंपल ओपन करके फाइल क्लोज करती। एल्स अगर 1 2 3 4 5 नहीं एंटर किया ना 0 एंटर किया तो सिंपल रॉन्ग चॉइस आ जाए। ये लूप किदों तक चलती रहे जो तक CH नॉट इक्वल टू 0 हो जाता। आप प्रोग्राम सेव करके इसनों रन करके देखते हैं एक बार।
एंटर पासवर्ड मैं पाता 234, सिंपल की आ गया रॉन्ग पासवर्ड, प्रोग्राम ਉੱਥੇ रुक गया अपना। ठीक है, ਆਪਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ 1 2 3 4 5। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੈਟਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਗੈਟਸ ਐਚ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਲੂਪ ਲਗਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਣ। ਐਂਟਰ 1 ਫॉर ਇਨਸਰਟ ਡਾਟਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। 5 ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਆਪਾਂ ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਲਗਾਈਏ, ਲਾਈਕ 5 ਕਲੀਅਰ ਆਲ ਡਾਟਾ, ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। एंटर 1 टू इंसर्ट डाटा, नील, रोल नंबर 101, एज 23, क्लास 4th, क्योंकि मैं करैक्टर टाइप नहीं लिया, न्यूमेरिक लिया, इस करके 4 5 6 ही लिखांगे। सिटी पटियाला। फिर मेन्यू आ गया 1, एक और डाटा एंटर कर लिए, राजीव, पासवर्ड 1 2 3, रोल नंबर 1 2 3, एज 33, क्लास 6th, सिटी नाभा। एक होर एंटर करना है, एंटर 1 टू इंसर्ट डाटा है, एक होर एंटर कर लेने हैं, अंजू, रोल नंबर 103, एज 24, क्लास 7th, सिटी पटियाला। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 3 ਰਿਕਾਰਡ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫਾਈਲ ਬਣੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ, ਫਾਈਲ ਕਿੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ C ਡਰਾਈਵ TC bin, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ abc1.txt ਫਾਈਲ ਆਪਣੀ ਬਣ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ। ਐਂਟਰ ਯੂਅਰ ਚੋਇਸ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਹੁਣ 4 ਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਫੁੱਲ ਰਿਪੋर्ट, नेम, रोल नंबर, एज, क्लास, सिटी। ठीक है ना, ऊपर रोल नंबर वाली लाइन आ गई, देन नेम, एज, रोल नंबर, क्लास, सिटी, इस तरीके प्रिंट हो गया। जब हूँ मैं बंद करूंगा, दिस मीनस एक रिकॉर्ड आप होर एंटर करना है, मीनू 108, एज 23, क्लास 4th पटियाला। ਹੁਣ किन्ने प्रिंट हो गए अपने 1 2 3 4 रिकॉर्ड्स प्रिंट हो गए। 3 सर्च डेटा, किस दा डेटा सर्च करना है, रोल नंबर 101, इंफॉर्मेशन ऑफ रोल नंबर 101 की है, नेम की है अनिल, रोल नंबर 101, एज 23, क्लास 4, सिटी पटियाला। फिर एंटर करिए 3, रोल नंबर 108 सी शायद, 108 किस दा, मीनू 108, 23, 4 क्लास है पटियाला। अगर मैं 5 प्रिंट करूंगा तो क्लियर ऑल, 0 का मतलब की है, थैंक्स फॉर यूजिंग दिस स्मॉल एप्लीकेशन, एग्जिट। हुन जो मैं दोबारा प्रोग्राम रन करा, एंटर पासवर्ड 1 2 3 4 5, 4 टू प्रिंट डाटा, वो सारा डाटा हले भी पिया। फाइल हैंडलिंग का यही फायदा, प्रोजेक्ट से ऐसा ही होंगे भी आप डाटा एंटर किया, उस डाटा आपको अगली बार अवेलेबल होना चाहिए जो आप उसको यूज करना है। सर्च कर रहे हैं उस तरीके 0 ते आप एग्जिट करते हैं। हुण इसमें थोड़ा जिहा होर